स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਈਆਈ ਵਾਰਸ ਐਂਡ ਕੇਬਲਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। पर सवाल ये खड़ा होंदा है कि जो एकजुटता, जो मजबूती संयुक्त किसान मोर्चा दे विच दिखाई दित्ती सी, वो संयुक्त समाज मोर्चा दे विच दिखाई क्यों नहीं दे रही। बड़ियां सारियां जथेबंदियां ने अपने आप नूं किनारा कीता संयुक्त समाज मोर्चे तो, और उन्होंने कहा कि असीं संयुक्त समाज मोर्चे का हिस्सा नहीं हाँ और ना ही ये कामयाब होने वाला है। इस दे इलावा संयुक्त समाज मोर्चा लगातार ये कहता रहा कि साडे नाल गलबात चल रही है, भावें उगराहा साहब होण, दर्शनपाल होण, उन्हां नाल गलबात चल रही है और असीं उन्हां नूं मना लांगे, वो भी संयुक्त समाज मोर्चे का हिस्सा बनणगे। पर अज भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा ने अपना स्पष्टीकरण दे दिता है। उन्होंने अपना स्टैंड क्लीयर कर दिता इलैक्शन नूं लैके कि वो संयुक्त समाज मोर्चे का हिस्सा नहीं बनणगे, ना ही किसी खास पार्टी के लिए प्रचार करनगे, ना ही लोगों को कहेंगे कि फलानी पार्टी ते तुसीं वोटां पाओ। साडे नाल मौजूद ने जोगिंदर सिंह उगराहा साहब, प्रधान ने भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा दे। बहुत बहुत स्वागत है उगराहा साहब तुहाडा साडे इस खास प्रोग्राम दे विच। जी उगराहा साहब, पहला सवाल मेरा यही है कि संयुक्त समाज मोर्चे का हिस्सा तुसी क्यों नहीं बने, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे का तुसी हिस्सा सीगे, एक वड्डा हिस्सा सीगे तुसी, बड़ियां सारियां जथेबंदियां तुहाडे सने संयुक्त समाज मोर्चे का हिस्सा क्यों नहीं बनिया। देखो, संयुक्त समाज मोर्चे का तो असीं कदे नहीं, असीं तां संयुक्त मोर्चे का हिस्सा सीगे, किसान संयुक्त मोर्चे का हिस्सा सी। संयुक्त समाज मोर्चा तो 22 जथेबंदियां ने मिलकर एक पोलीटिकल विंग बनाया, ਉਹਦਾ हिस्सा बनना साडे वास्ते तो कोई कंडीशन नहीं सी कि ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ हिस्सा ਬਣੀਏ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नहीं, पर मैं थोड़े तो ये समझना चाहना उगराहा साहब भी तुसी परहेज क्यों कर रहे हो। मतलब जो संयुक्त समाज मोर्चा दावा करता है कि असी इलैक्शन लड़ के असी किसानां दी गल करांगे, असी मजदूरां दी गल करांगे, जिथों कानून बनाए जांदे ने असी उन्हां दा हिस्सा बनणगे, तुहानूं परहेज क्यों इन्हां चीज़ां तो। देखो, सानूं तां इह परहेज है जे कहणी ते करनी दे विच कोई पूरा नहीं उतरदा हुंदा। असी तां पहिलां तो भी इस गल ते साडा कोई भरोसा नहीं कि लोग जे कह दिंदे ने भी असीं चोणां जित के लड़ के आ करांगे इस करके साडा तां इस गल ते भरोसा है भी लोकां दी ताकत इकट्ठी करके जदों सरकारां दे खिलाफ कोई गल लड़ के बनाई जांदी है, सरकारां आप कदे फैसले नहीं कर दिंदियां। सरकारां साम्राजी लोकां दे प्रभाव हेठ ने, सरमाएदार मुल्कां दे प्रभाव हेठ ने, कारपोरेट घराणे दे प्रभाव हेठ ने, जिन्ने फैसले करदे ने कारपोरेट दे पक्ष दे करदियां ने ते ओह किरती लोकां दा नुकसान करदे ने। इस करके जे इन्हां नूं रोकिया जा सकदा कारपोरेटां दे हल्ले नूं, तां इह लामबंदी इकट्ठी लामबंदी करके संघर्ष करके ही रोकिया जाता है। यही राह है। उगराहा साहब, ये स्पष्ट है हुण कि तुहाडी जथेबंदी संयुक्त समाज मोर्चे का हिस्सा नहीं बनेगी, ना ही किसी भी तरह की पोलीटिकल एक्टिविटी दे विच हिस्सा लेगी। क्योंकि ये सवाल मैं तां पुछ रहा, मैं जिन्ने भी संयुक्त समाज मोर्चे के लीडर नाल गलबात की, वो कहते अंदर खाते साडी गल चल रही है और चोणां दे नेड़े तेड़े जाके फाइनल हो जाएगा कि वो भी संयुक्त समाज हिस्सा का ही अंग बनणगे। देखो, साडी अंदर खाता साडा कुछ नहीं हुंदा, साडा जो खाता हुंदा बाहरले खाते हुंदा, साडा स्पष्ट है। अंदर खाते साडा कुछ नहीं, जो असीं कह रहे हैं वही असीं करदे रहे हैं, जो असीं अज कह रहे हैं वही असीं करांगे। उगराहा साहब, एक गल होर, तुहानूं ये लगदा नहीं है कि संयुक्त समाज मोर्चे ने जो ताकत हासिल की सी, तुसीं इन्ना वड्डा अंदोलन चलाया, तुसीं खेती कानून वापस करा दिते, उसे अंदोलन नूं जेकर तुसीं इस तरीके नाल पोलीटिकल तरीके नाल तुसीं अंदोलन नूं चलांदे तां तुहानूं उदां दी मजबूती, उदां दी कामयाबी ना मिलदी। बिल्कुल, असीं तां कहने जी, बिल्कुल साफ कहने भी साडे अंदोलन की जित का सदका ही इस करके है कि मिनीमम प्रोग्राम ते असीं इकट्ठे होए हां। राजनीतिक पार्टियां इह ते नेड़े नहीं आउण दित्तियां, धर्मां तो दूर रखिया, जातां तो दूर रखिया, एक खिते तो दूर रखिया, भी किसी एक सूबे का नहीं, सारे हिंदुस्तान के किरती लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, विद्यार्थियों का, छोटे व्यापारियों का, छोटे कारोबारियों का अंदोलन से इसे करके जितया गया। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੁਲਤਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਪੀਆਈ ਸੀਪੀਐਮ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਟੱਚ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਥੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲੇ ਮੰਗਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ 15 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਾਹ ਆ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਲਕਮ, ਉਹ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼। ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ? ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈ ਚੁੰਬਕ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੰਬਕ ਲੱਕੜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਊਗੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟ ਆਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੇਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਮੁਲਤਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 19-21 ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਯੂ ਟਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ 86 ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 15 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜੂ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਕਸਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ? ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਗਰਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣੀਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਹੌਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਗਰਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਰਾਹੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਵਾਲਾ ਮਿਥ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ SPG ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਹ ਹੈ ਤੇ IB ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਮ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਔਖੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਗਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਉਗਰਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਐਟਲੀਸਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਤੈਅ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਗਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।